Dear students, this class, it would be a continuation of the previous class where we started to learn about one of the great historians of the modern period, that is Edward Gibbon. We studied about Edward Gibbon's work, Decline and Fall of Roman Empire. So in this class, as a continuation of the previous class, we would be studying about the influences on Edward Gibbon. What are the influences that had an impact on Edward Gibbon? Likewise, we would study about the content matter of his book, The Decline and Fall of Roman Empire, and also about the criticisms leveled against the work. அன்புக்கினிய மாணவர்களே, கடந்த வகுப்பில் நாம் எட்வர்ட் கிப்பனை பற்றி படிக்க தொடங்கியிருந்தோம். நவீனகால வரலாற்று வரைவியல் நவீனகால வரலாற்று ஆசிரியர்களில் மிக முக்கியமான வரலாற்று ஆசிரியரான எட்வர்ட் கிப்பனை பற்றி நாம் படிக்க தொடங்கியிருந்தோம். அந்த வகுப்பின் தொடர்ச்சியாக இந்த வகுப்பில் எட்வர்ட் கிப்பனுடைய எழுத்து நடை, அதாவது அவருடைய புத்தகத்தின் அவர் பயன்படுத்தி இருக்கக்கூடிய யுக்திகள், அதேபோல் அந்த புத்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய பொருள் அடக்கம் மற்றும் அந்த புத்தகத்தை பற்றி இருக்கக்கூடிய விமர்சனங்கள், இதை எல்லாம் இந்த வகுப்பில் நாம் படிப்போம். So dear students, let us first try to understand the major influences, because we need to understand what are the factors that influenced Edward Gibbon's writing. There are four important events in his life, four important happenings in his life that had a great impact on his writing. The first being, at a very young age of 15, he had a very big store of historical information, and this had inspired his subsequent career. As pointed out earlier, Edward Gibbon, along with his father, used to visit countryside and the libraries there. And in these libraries, he came across a lot of information, historical information, and when he browsed this historical information, that designed his subsequent career. Likewise, in the second important influence in his life was his conversion from Roman Catholicism to Protestantism. We know that the Christian church has few divisions, and the most important among them are Roman Catholic and Protestant divisions. So being an Englishman, being from England, he was a Protestant. As in England, it is the Protestants are more in number, and they are more in number. He was also a Protestant, but in 1752 he converted himself to Roman Catholicism, and later in 1754, disillusioned with his new faith, he converted back to Protestantism, and this had a deep impact on his writing. Likewise, at a very early stage, he also lost interest in dogmatic religion. And when he lost interest in his dogmatic religion, this can be attributed to his chronic bitterness on the Christian religion. Actually, he attributes the decline of the Roman Empire partially, at least, to the rise of Christianity, which restricted individual liberty. And he describes the growth of the church with veiled hostility. Likewise, another important aspect
aspect that influenced his writing was his visit to Switzerland and Rome. From 1753 to 1758, he had visited Switzerland, and in Switzerland at Lausanne, he met Reverend Daniel Pavillard. This meeting had a great impact on Edward Gibbon, and likewise, he had also been to Rome in 1764. Again, this visit also had a great impact on him. He became interested in Latin literature, French literature, mathematics, and logics because as a result of this travel. அன்புக்கினிய மாணவர்களே, நாம் எட்வர்ட் கிப்பன் அவர்களுடைய ஊன்றுகோல், அதாவது அவர் எதனால் ஊக்கப்படுத்தப்பட்டார், எப்படி அவர் வரலாற்று ஆசிரியர் ஆகியிருக்கக்கூடிய வேளையில் அவரை பாதித்த விஷயங்கள் என்ன என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது. அப்படி புரிந்து கொள்வது அவருடைய எழுத்துக்கள் இருக்கக்கூடிய தன்மையை விளக்குகின்றது. அதாவது அவருக்கு ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் அல்லது அவர் எந்த காரணங்களால் அவர் பாதிக்கப்பட்டாரோ அல்லது எந்த காரணங்களால் அவர் உடைய எழுத்துக்களில் இப்படிப்பட்ட ஒரு தாக்கம் வந்தது என்று புரிந்து கொள்வதற்கு அவருடைய வாழ்க்கையில் நடந்த சில சம்பவங்களை நாம் பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது. முதலாவது விஷயம், அவர் சிறு வயதிலே 15 வயதாக இருக்கின்ற போதே அவருடைய தந்தையுடன் பல ஊர்களுக்கு, பல கிராமங்களுக்கு செல்லக்கூடிய வழக்கம் இருந்தது. அங்கு நூலகங்களை பார்க்கக்கூடிய வழக்கம் இருந்தது. அப்படி நூலகங்களை பார்த்தபோது அவர் 15 வயதிலேயே பல்வேறு வரலாற்று தரவுகளை பெற்றிருந்தார். அந்த வரலாற்று தரவுகள், அவர் அந்த இளம் வயதில் பெற்ற வரலாற்று தரவுகளை தான் அவருக்கு மிகப்பெரிய ஊக்கமாக இருந்தது. வருங்காலத்தில் ஒரு வரலாற்று ஆசிரியர் ஆவதற்கு மிகப்பெரிய ஊக்கமாக இருந்தது அந்த வரலாற்று தரவுகள் தான். அதே போல் அவர் இங்கிலாந்தில் பிறந்தவர், இங்கிலாந்து நாட்டை சார்ந்தவர் என்கின்ற போது அவர் கிறிஸ்துவ சமயத்தின் புரொட்டஸ்டன்ட் பிரிவை சார்ந்தவராக இருந்தார். நமக்கு தெரியும், கிறிஸ்துவ திருச்சபையில் 2 முக்கிய பிரிவுகள் உண்டு. கிறிஸ்துவ சமயத்தில் சில பிரிவுகள் உண்டு. அதில் மிக முக்கியமான பிரிவுகள் 2. ஒன்று ரோமன் கேத்தலிசம், இன்னொன்று புரொட்டஸ்டானிசம். இங்கிலாந்து நாட்டில் பெரும்பான்மையான மக்கள் புரொட்டஸ்டன்ட் மக்களாக இருப்பார்கள். எட்வர்ட் கிப்பனும் புரொட்டஸ்டன்டாக தான் இருந்தார். ஆனால் 2 வருடங்கள் 1752 முதல் 1754 வரை ரோமன் கேத்தலிச பிரிவை ஏற்றுக்கொண்டு அந்த பிரிவில் இருந்தார். பிறகு அதன் மீதும் ஒரு வெறுப்பு கொண்டு அதன் மீதும் ஒரு வகையான ஈடுபாடு இல்லாமல் 1754 மீண்டும் புரொட்டஸ்டன்ட் சமயத்துக்கே மாறினார். இந்த சமய மாற்றம் அவருக்கு அவருடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய பாதிப்பையும் தந்தது. அதே போல் அது அவருடைய எழுத்துக்களையும் பாதித்தது. அதே போல் எட்வர்ட் கிப்பன் மிக சிறிய வயதிலேயே சமயத்தின் மீதும் சமய சம்பிரதாயங்களின் மீதும் சமயம் சொல்லக்கூடிய சில கோட்பாடுகளின் மீதும் கிறிஸ்துவ சமயம் சொல்லக்கூடிய சில கோட்பாடுகளின் மீதும் அல்லது சம்பிரதாயங்கள் நிறைந்த கிறிஸ்துவ சமயத்தின் மீது ஒரு வெறுப்பு உணர்வோடு இருந்தார். இந்த வெறுப்புணர்வின் அடிப்படையில் தான் அவர் உடைய எழுத்துக்களில் அவர் கிறிஸ்துவ சமயத்தை அணுகினார். அவர் சொல்கிறார், ரோமானிய பேரரசு வீழ்வதற்கு கிறிஸ்துவம் ஒரு அடிப்படை காரணம் என்று அவர் சொல்கிறார். ஏன் என்று சொன்னால், அது கிறிஸ்துவ சமயம் தனி மனித சுதந்திரத்தை வழங்கவில்லை. கிறிஸ்துவ சமயம் தனி மனித சுதந்திரத்திற்கு தடையாக இருந்தது. கிறிஸ்துவ சமயம் தனி மனித சுதந்திரத்தை தராமல் ஒரு மிகப்பெரிய தடையாக இருந்தது என்று அவர் எழுதுகிறார். அதே போல்
திருச்சபையின் வளர்ச்சியை பற்றி, கிறிஸ்துவ சமயத்தை நிர்வகிக்கக்கூடிய திருச்சபையின் வளர்ச்சியை பற்றி மிகவும் கசப்புணர்வோடு எழுதுகிறார். ஆக இது அவருடைய வாழ்க்கையில் அவருக்கு ஏற்பட்டிருந்த இந்த ஒரு நம்பிக்கை, அதாவது அவருக்கு கிறிஸ்துவ சமயத்தின் மீது இருந்த சில கசப்புணர்வுகள் அவருடைய எழுத்துக்களை பெரிய அளவில் பாதித்தது. அதே போல் அவர் 1753 முதல் 1758 வரை சுவிட்சர்லாந்து நாட்டில் லவுசேன் நகரத்தில் இருந்தார் மற்றும் 1764 ரோம் நகரத்தில் இருந்தார். இந்த பயணங்கள் அவருக்கு அவருடைய எழுத்துக்களை மிகவும் பாதித்திருந்தன. குறிப்பாக லவுசேன் நகரத்தில், சுவிட்சர்லாந்து நாட்டில் லவுசேன் நகரத்தில் ரெவரண்ட் டேனியல் பாவிலர்ட் என்கின்ற ஒரு பாதிரியாரை, கால்வினிஸ்ட் பாதிரியாரை அவர் சந்தித்தார். கால்வினிஸ்ட் என்பது கிறிஸ்துவ சமயத்தின் ஒரு பிரிவு. கால்வினிசம் அப்படின்றது கிறிஸ்துவ சமயத்தின் ஒரு பிரிவு. அந்த பிரிவை சேர்ந்த பாதிரியாரான டேனியல் பாவிலர்டை சந்தித்தார். அந்த சந்திப்பு அவருடைய வாழ்க்கையில் ஒரு மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருந்தது. அதே போல் ரோம் நகரத்திற்கு அவர் சென்று வந்த பயணமும் அவருக்கு மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருந்தது. இந்த பயணங்களின் மூலமாக அவர் லாத்தின் மொழி இலக்கியங்களையும் பிரெஞ்சு மொழி இலக்கியங்களையும் கணித நூல்களையும் நிறைய தேடி படித்தார். இந்த இலக்கணங்கள் அவருடைய வாழ்க்கையில் அவருடைய எழுத்துக்களை பெரிய அளவில் பாதித்திருந்தது. எட்வர்ட் கிப்பனுடைய எழுத்துக்களில் மிகப்பெரிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த விஷயம் அல்லது அவர் வெற்றியின் அடிப்படை காரணமாக அமைந்திருந்தது அவருடைய தலைப்பு, அவர் தேர்வு செய்த தலைப்பு. இந்த தலைப்பு அவருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பலமாக இருந்தது. ஏன் என்று சொன்னால், இந்த தலைப்பின் அடிப்படையில் அவர் எழுதிய காரணத்தினால் பல நூற்றாண்டுகளுக்கான வரலாறை அவர் எழுதக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைத்தது. அதாவது ரோம சாம்ராஜ்யத்தின் தொடக்கத்தில் இருந்து அது வீழ்ச்சி அடைந்த வரை என்று சொல்லுகின்ற வேளையில், ரோம சாம்ராஜ்யம் நம் எல்லோருக்கும் தெரியும், ரோமானிய பேரரசு என்பது கிறிஸ்துக்கு முன் 1ஆம் நூற்றாண்டு தொடங்கியது. கிறிஸ்துக்கு முன் 1ஆம் நூற்றாண்டில் தொடங்கி 1453 வரை இந்த ரோமானிய பேரரசு பல்வேறு மாற்றங்களை அடைந்து 1453 இறுதியாக வீழ்ச்சி அடைந்தது. ஆக பல நூற்றாண்டுகளுடைய வரலாறை எழுதக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு அவருக்கு கிடைத்தது அந்த தலைப்பை தேர்வு செய்த காரணத்தினால். அந்த தலைப்பை தேர்வு செய்த காரணத்தினால் ஒவ்வொரு நூற்றாண்டுகளிலும் இருந்த அரசர்கள், பேரரசு வலுவாக இருக்கக்கூடிய காலகட்டம், பேரரசின் வீழ்ச்சி, அதற்கு பிறகு வந்த இருண்ட காலகட்டம், இப்படி பல்வேறு விஷயங்களை பற்றி எட்வர்ட் கிப்பன் எழுதுகிறார். அவருடைய எழுத்துக்களில் மிக முக்கியமான விஷயம் என்னவென்று சொன்னால், சம்பவங்களை மட்டும் எழுதுவது அல்ல, அந்த சம்பவங்களின் அடிப்படையில் வரக்கூடிய எண்ணங்களை, சிந்தனைகளை, அந்த சம்பவங்களில் இருந்து கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பாடங்களை, அந்த சம்பவங்கள் சொல்ல வரக்கூடிய செய்திகளை அதை உணர்த்துகிறார். அதனாலதான் அவரை ரிஃப்ளெக்டிவ் ஹிஸ்டாரியன் என்று நாம் சொல்லுகிறோம். அவர் ஏற்கனவே நாம் சொன்னது போல் அவருடைய எழுத்துக்கள் 2 பாகங்களாக தொகுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. முதல் பாகம் 400 வருடங்கள் அல்லது முதல் பாகம் 400 வருடங்கள் முதல் ரோமானிய பேரரசை பற்றி எழுதப்பட்டிருக்கிறது. இதை பற்றி மிக ஆழமாக தெளிவாக எழுதுகிறார். அதற்கு பிறகு ஹெராக்லிட்டஸ் என்ற பைசாண்டைன் அரசர், அதாவது முதல் ரோமானிய பேரரசு வீழ்ச்சி அடைந்த பிறகு அது மீண்டும் கிழக்கு ரோமானிய பேரரசாக அல்லது பைசாண்டைன் சாம்ராஜ்யமாக உருவாகிறது. இந்த பைசாண்டைன் சாம்ராஜ்யம் என்பது
உருவாக்குவதில் ஹெராக்லிட்டஸ் என்பவருக்கு என்ற அரசருக்கு மிக முக்கியமான பங்கு இருந்தது. இந்த ஹெராக்லிட்டஸ் உடைய ஆட்சியை பற்றி எழுதிவிட்டு அதற்கு பிறகு பைசாண்டின் சாம்ராஜ்யம் விரிந்திருந்த ஆசியா, ஆப்பிரிக்கா போன்ற பகுதிகளை பற்றியெல்லாம் விளக்குகிறார். அதற்கு பிறகு சிலுவை போர்கள், இடைக்கால வரலாறில் கிறிஸ்துவ திருச்சபையின் அங்கீகாரம் பெற்று கிறிஸ்துவர்களுக்கும் இஸ்லாமியர்களுக்கும் இடையே புனித நிலங்களுக்காக நடைபெற்ற ஒரு தொடர் போர்களை சிலுவை போர்கள் என்று சொல்வார்கள். அந்த சிலுவை போர்களை முழுமையாக எழுதியிருக்கிறார். அதே போல் கடைசியாக கான்ஸ்டான்டினோப்பிள் உடைய வீழ்ச்சி. கான்ஸ்டான்டினோப்பிள் என்பது பைசாண்டின் சாம்ராஜ்யத்துடைய தலைநகரமாக இருந்தது. கிழக்கு ரோமானிய பேரரசு உடைய தலைநகரமாக இருந்த நகரம் கான்ஸ்டான்டினோப்பிள். இந்த கான்ஸ்டான்டினோப்பிள் 1453 வீழ்ச்சி அடைந்ததாக சொல்வார்கள். ஆக ஒரு 1500 ஆண்டுகளுக்கான வரலாறை முழுமையாக எழுதக்கூடிய வாய்ப்பு எட்வர்ட் கிப்பனுக்கு கிடைத்தது. 1500 ஆண்டுகளில் பழங்காலத்தில் ரோம் நகரத்தின் உதயத்தில் இருந்து, அதாவது ரோம் நகர பேரரசு, ரோம் பேரரசாக வந்ததிலிருந்து அது வீழ்ச்சி அடைந்து அதற்கு பிறகு அது சந்தித்த பல்வேறு நிலைகளை பற்றி பேசிவிட்டு இடைக்கால உலக வரலாறு வரை அவர் தெளிவாக எழுதியிருக்கிறார். ஆக அவருடைய எழுத்துக்கள் 1500 ஆண்டுகள் உடைய வரலாறு, உலக வரலாறை, குறிப்பாக மேற்குலக வரலாறை நமக்கு வழங்குகிறது. So Edward Gibbon's achievement was in the choice of his subject. His subject, decline and fall of Roman Empire, enabled him to write an history of 1500 years. We all know that the Roman Empire emerged in 1st century BC, and the Roman Empire, after seeing various ups and downs, had a fall in 1453 AD. So it is an history of 1500 years, almost 1500 years. So because he had chosen this subject, he had the privilege to write for 1500 years. He wrote about the Imperial Roman Empire and then about the Dark Ages. So till the emergence of Renaissance, emergence of the modern period. So his history covered about the ancient and medieval period of world history, especially of the Western world. He was considered an reflective historian, for he gave importance to the ideas. He was a person who did not believe in narrating the events alone, but at the same time when he narrates, he presents his analysis, his ideas on the events, and hence his work is more interesting. So as we have told earlier, his work is a straight narrative course for 5 centuries. Actually, his work is divided into 2 parts. The first part is about the first Roman Empire that began 1st century BC and ended up in 476 BC, the Roman Empire. Then that is the subject matter of his first part. He has written 6 volumes which are divided into 2 parts. In the first part, he talks only about this 400 years, but in depth. Then in the next volume, next part, he talks about 800 years. He narrates how
the Eastern Roman Empire grew under Heraclitus. The Byzantine Empire or the Eastern Roman Empire grew under Heraclitus. Then he talks about the different parts of the Byzantine Empire, Asia, Africa, and then he talks about crusades, the holy wars for control of holy places. Then he finally concludes with the fall of Constantinople in 1453 AD. So his work clearly narrates the fortunes of Rome from the ancient period up to the Middle Ages. So his work clearly gives us information about the Western world beginning from the ancient period, that is 1 century before Jesus Christ, and up to the Middle Ages or the emergence of the modern period. Carlyle, Thomas Carlyle, another great historian, while commenting on Edward Gibbon and his work, says that it is a kind of a bridge that connects the ancient with the modern age. So, the book, from this comment, we can know about its importance and its significance, the period of history which it has covered, from ancient up to the beginning of modern age. And even Thomas Carlyle has commented on it. He has commented and commended the book. And though Edward Gibbon's book is significant, he is a great historian, there are certain criticisms on his writing. One of the first criticism is he is criticized for not using original sources, and it is said that his work is basically based on printed material alone. And likewise, even in these sources, printed materials were not scrutinized up to the mark, is a criticism levied on Edward Gibbon by some important historians. And next criticism is his approach toward Byzantine Empire. He sees Byzantine Empire as of no value. And people question this. Why could not he see good in Byzantine Empire? Was there no good or no positive impact of Byzantine Empire? Why did he have a negative attitude towards Byzantine Empire? A complete negative attitude. So it was not, he did not discuss the positive and negative of Byzantine Empire, but he discussed or he focused it from the negative point of view. Likewise, his attitude towards Christianity, he had no appreciation for Christianity, and he was very critical about Christianity. He felt that it was Christianity that was one of the major cause for the fall of Roman Empire. So these are some of the criticisms levied on him. அன்புக்கினிய மாணவர்களே, நாம் எட்வர்ட் கிப்பனுடைய அந்த புத்தகத்தை பற்றி படிக்கின்ற வேளையில் தாமஸ் கார்லைல் இந்த புத்தகத்தை பற்றி சொல்லுகின்ற வேளையில், தாமஸ் கார்லைல் இங்கிலாந்து நாட்டைச் சேர்ந்த இன்னொரு மிக முக்கியமான வரலாற்று ஆசிரியர். அவர் எட்வர்ட் கிப்பனுடைய புத்தகத்தை பற்றி பேசுகின்ற வேளையில் சொல்கிறார், இட் இஸ் எ கைண்ட் ஆஃப் பிரிட்ஜ் தட் கனெக்ட்ஸ் த ஏன்ஷியன்ட் வித் த மாடர்ன் ஏஜ். அப்படி என்றால் இந்த புத்தகமானது
கடந்த காலத்தையும் பழங்காலத்தை நவீன காலத்தையும் இணைக்கக்கூடிய ஒரு பாலம் என்று இந்த புத்தகத்தை, அவருடைய புத்தகத்தை பற்றி பேசுகிறார். எட்வர்ட் கிப்பனுடைய டிக்ளைன் அண்ட் ஃபால் ஆஃப் ரோமன் எம்பையரை பற்றி தாமஸ் கார்லே இந்த புத்தகமானது பழங்காலத்தையும் நவீன காலத்தையும் இணைக்கக்கூடிய ஒரு பாலம் என்று சொல்கிறார். இந்த புகழாரத்தில் இருந்து அந்த புத்தகத்தின் முக்கியத்துவத்தை நம்மால் உணர முடிகிறது. அந்த புத்தகத்தின் கருப்பொருளையும் நம்மால் உணர முடிகிறது. பழங்காலத்தையும் இடைக்காலத்தையும், மேற்கு உலகத்தின் பழங்கால வரலாறையும் இடைக்கால வரலாறையும் ஒன்றிணைத்து நவீன காலத்தின் தொடக்க புள்ளி வரை இந்த புத்தகம் பேசுகிறது, இந்த புத்தகம் ஆய்வு செய்கிறது. எட்வர்ட் கிப்பன் ஒரு சிறந்த வரலாற்று ஆசிரியராக இருந்தாலும் அவருடைய எழுத்துக்களும் விமர்சிக்கப்படுகின்றன. அவர் மீது வைக்கப்படுகின்ற விமர்சனங்களில் முதலாவது விமர்சனம், அவருடைய எழுத்துக்கு அவர் அடிப்படை ஆதாரங்கள், பிரைமரி சோர்சஸ் என்று சொல்வோம் இல்லையா, ஒரிஜினல் சோர்சஸ் என்று சொல்வோம் இல்லையா, அடிப்படை ஆதாரங்கள் என்று சொல்வோம் இல்லையா, அந்த அடிப்படை ஆதாரங்களை பயன்படுத்தவில்லை. அவர் இரண்டாம் நிலை ஆதாரங்களை தான், செகண்டரி சோர்சஸ் என்று சொல்வோம், இரண்டாம் நிலை ஆதாரங்கள் தான், பிரிண்டட் மெட்டீரியல், புத்தகங்களை மட்டும்தான் பயன்படுத்தி இருக்கிறார். அடிப்படை ஆதாரங்கள் என்று சொல்கின்ற போது ஆவணங்கள், நேரடியான ஆவணங்கள், அரசு ஆவணங்கள், இந்த ஆவணங்களை அவர் பயன்படுத்தாமல் அரசு ஆவணங்கள் அல்லது அந்த காலகட்டத்தில் வாழ்ந்த, அதே காலகட்டத்தில் வாழ்ந்த பயணிகள், அதே காலகட்டத்தில் வாழ்ந்த அறிஞர்கள், அவர்களுடைய குறிப்புகளை பயன்படுத்தாமல் பிரசுரிக்கப்பட்ட புத்தகங்களை மட்டும், இரண்டாம் நிலை புத்தகங்களை மட்டும் பயன்படுத்தி இந்த புத்தகம் எழுதப்பட்டதாக ஒரு விமர்சனம் மூத்த வரலாற்று ஆசிரியர்களால் முன்வைக்கப்படுகிறது. அதே போல் இரண்டாவது விமர்சனம் அவரை பற்றி, கிழக்கு ரோமானிய பேரரசான பைசாண்டின் சாம்ராஜ்யத்தை பற்றி அவருக்கு ஒரு எதிர்மறையான கருத்து நிலவுகிறது. அந்த சாம்ராஜ்யத்தின் நேர்மறையான மற்றும் எதிர்மறையான விஷயங்கள் இரண்டையும் அவர் விவாதிக்கவில்லை. அந்த சாம்ராஜ்யத்தை பொறுத்தவரை, பைசாண்டின் சாம்ராஜ்யம் என்று சொல்லப்படுகின்ற கிழக்கு ரோமானிய பேரரசு சாம்ராஜ்யத்தை பொறுத்தவரை அவர் ஒரு எதிர்மறையான கருத்தோடு தான் இருக்கிறார். இதை கேள்வி கேட்கப்படுகிறது, ஏன் முழுக்க முழுக்க எதிர்மறையான ஒரு நிலையோடு இருக்கிறார்? நடுநிலையோடு இரண்டு விஷயங்களையும், நேர்மறையான மற்றும் எதிர்மறையான விஷயங்களை தானே எழுதியிருக்க வேண்டும். ஏன் எதிர்மறையான விஷயங்களை மட்டும் எழுதுகிறார் என்ற ஒரு கேள்வி எழுப்பப்படுகிறது. அதே போல் கிறிஸ்துவ சமயத்தின் மீது அவருக்கு இருந்த விமர்சனம், கிறிஸ்துவ சமயத்தை கடுமையாக சாடுகிறார். கிறிஸ்துவ சமயம்தான் ரோமானிய பேரரசின் வீழ்ச்சிக்கு ஒரு மிக முக்கியமான காரணம் என்று எழுதுகிறார். அந்த இடத்திலும் மூத்த வரலாற்று ஆசிரியர்கள் அவரை கேள்வி கேட்கின்றனர். கிறிஸ்துவ சமயத்தையும் ஏன் முழுக்க முழுக்க எதிர்மறையான ஒரு கண்ணோட்டத்தோடு பார்க்கிறார்? அதில் இருக்கக்கூடிய நல்ல அம்சங்களை ஏன் அவர் பேசவில்லை என்று ஒரு கேள்வி அவர் மீது எழுப்பப்படுகிறது, ஒரு விமர்சனம் அவர் மீது வைக்கப்படுகின்றது. ஆக இது அவருடைய நூலை பற்றிய விமர்சனம். இன்னும் சில விமர்சனங்கள் இருக்கின்றன. Other important criticism of Edward Gibbon is, again, he does not see any hope of promise in medieval age. He sees medieval age or the Middle Ages with negativity. He sees a steady decline during the medieval age. So again, it's a question, why should the medieval age be completely an age of decline? Why no positive factors in the medieval age? Why is he not able to see any positive factors in the medieval age?
Again, his works had one more important criticism. He did not write about the common man. He wrote about mighty institutions. He criticized mighty institutions, but he did not write about the common man. So at a later stage, when humanitarianism emerged, none of the humanitarianists referred his work for information about the life of ordinary people. So these are some of the criticisms levied on Edward Gibbon. But still, in spite of these criticisms, he deserves great respect for being honest, stylish, and for his literary art. And it cannot be challenged that he was one of the greatest historians of the modern period. அன்புக்கினிய மாணவர்களே, எட்வர்ட் கிப்பனுடைய புத்தகத்தை பற்றிய விமர்சனத்தில் இன்னொரு விமர்சனம் என்னவென்று சொன்னால், அவர் இடைக்காலம் முழுவதையும் ஒரு இருண்ட காலமாகவே பார்க்கிறார். இடைக்காலம் முழுவதும் வீழ்ச்சிக்கான காலமாக பார்க்கிறார். ஆக வரலாற்று ஆசிரியர்கள் இது கேள்வி எழுப்புகிறார்கள். ஏன் இடைக்காலத்தில் நேர்மறையான நல்ல விஷயங்கள் எதுவும் இல்லையா? ஏன் இவர் முழுக்க முழுக்க இடைக்காலத்தை இருண்ட காலமாக கேள்வி கேட்கிறார் என்று இவரை பற்றி ஒரு விமர்சனம் வருகின்றது. அதேபோல் இன்னொரு மிக முக்கியமான விமர்சனம், இவருடைய எழுத்துக்களில் சாதாரண மனிதர்களுக்கு இடம் இல்லை. இவருடைய எழுத்துக்கள் சாதாரண மனிதர்களை பற்றி எழுதவில்லை. வரலாற்று வரைவியலில், தத்துவவியலில் ஹியூமானிடேரியனிசம் என்று ஒரு நிலைப்பாடு வந்தது. ஹியூமானிடேரியனிசம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த நிலைப்பாடு சாதாரண மனிதர்களை பற்றி பேசக்கூடிய நிலைப்பாடு, சாதாரண மனிதர்களின் வாழ்க்கையை பற்றி கவலைப்படக்கூடிய நிலைப்பாடு. அந்த நிலைப்பாடு வருகின்ற வேளையில் அந்த நிலைப்பாட்டை எடுத்த வரலாற்று ஆசிரியர்கள் யாரும் இவருடைய புத்தகத்தை பெரிதளவில் கண்டுகொள்ளவில்லை. காரணம், இந்த புத்தகத்தில் சாதாரண மனிதர்களை பற்றி இல்லை. இது பெரிய நிறுவனங்கள், அரச நிறுவனத்தை பற்றி இருந்தது, அரசு சார்ந்த பல்வேறு முக்கிய நிறுவனங்களை பற்றி இருந்தது, அந்த நிறுவனங்களுக்கு எதிரான விமர்சனமும் இருந்தது. ஆனால் சாதாரண மனிதர்களின் வாழ்க்கை வரலாறை பற்றி, சாதாரண மனிதர்களின் வாழ்க்கை முறையை பற்றி, சாதாரண மனிதர்களின் பழக்க வழக்கங்களை பற்றி, அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் அவர்கள் சந்தித்த பிரச்சனைகளை பற்றி, அவர்கள் சந்தித்த சிக்கல்களை பற்றி இந்த புத்தகத்தில் இல்லை என்பது ஒரு குற்றச்சாட்டாக, ஒரு விமர்சனமாக இருக்கின்றது. எப்படி இருப்பினும் அவருடைய நேர்மையான எழுத்து, அவருடைய அழகான கவரக்கூடிய எழுத்து முறை இதற்காக பாராட்டப்பட வேண்டும், இதற்காக போற்றப்பட வேண்டும் என்பதில் எந்த ஐயமும் இல்லை. அதேபோல் அவர் நவீன காலத்தின் சிறந்த வரலாற்று அறிஞர்களில் ஒருவர் என்பதை எவராலும் கேள்வி கேட்க முடியாத அளவுக்கு அவருடைய எழுத்துக்கள் மிகப்பெரிய சாதனையை படைத்திருக்கின்றன. Dear students, this presentation has been made with the help of B. Shekali sir's book History, Its Theory and Method, published by Macmillan India Limited. அன்புக்கினிய மாணவர்களே, இந்த காணொளியானது பி ஷேக்கலி அவர்களுடைய ஹிஸ்டரி, இட்ஸ் தியரி அண்ட் மெத்தட், மேக்மில்லன் இந்தியா பிரசுரம் அந்த புத்தகத்தின் அடிப்படையில் அமைந்திருக்கிறது.